வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் ஸ்ரீ பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்காவும் மாம்ஸ் வாசுவும் சேர்ந்துருக்காங்க. எல்லாம் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4 போயிடலாம். போயிடலாமா? அம்மா மேரேஜ் வீட்லயே பண்ணுவாங்களா? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? மகான் ஓகே கோட் നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാണോ? ടൈമായി, വേഗം ഇറങ്ങ്. സ്തുതി കൊടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി. கோச்சிக்கு கிளம்புறாங்க நீங்க மேரேஜ்க்கு மார்னிங் மண்டே மார்னிங் போ. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ജുബൈഡായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റി ജോർജോട്ടി? ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത പോലെ. ഒന്നുമില്ല. അഞ്ചുമോള് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ? സൈലന്റാ പോപ്പുറോ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ. Yeah, probably. അതിൽ 35 നോട്ടീസ് ഓർഡറായി. പോലീസ് ധൃതി പിടിച്ച് ഇന്നലെ നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഹാജരാവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. നോട്ടീസ് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ പുതിയ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലാക്കി നമ്പർ കിട്ടു. സാർ അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കണം. ബെഞ്ച് കയറുമ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. യെസ് സാർ. പക്ഷെ പിപിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ. പോലീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് രേണുക? എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റൂ? യെസ് സാർ. സാറിന് അറിയുന്ന കേസാ. വരുൺ പ്രഭാകർ മർഡർ കേസിലെ ജോർജ് കുട്ടിയെ പെറ്റീഷന്. അത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാണോ? അതെ സാർ. വീണ്ടും പോലീസ് ആ പാവത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ശ്രമം. സർ, ഇന്ന് അയാളുടെ മകളുടെ വിവാഹമാണ്. അത് മുടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പി സർ, ഇന്ന് രേണുകയുടെ ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയാം സാർ, രേണുക പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അല്ല സാർ, അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പോയി വരണ്ടേ? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പി ഇന്ന് അയാളുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഹാജരാക്കണം. എന്താ ഇത്ര വാശി? അയ്യോ, വാശിയൊന്നുമില്ല സാർ. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ? ഫോണിലൂടെ എന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാമല്ലോ. അതെ, ഞാൻ ഏതായാലും ആദ്യത്തെ കേസായിട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തോ സർ. പിന്നെ കേസ് വിളിക്കുന്നത് വരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. பிரச்சனை என்னன்னா, அவனுங்க சாலிடான கேம் ஆடிட்டானுங்கன்னா நாள் ஃபுல்லா கோர்ட்லயே போயிடும். அவனுக்கு அதுதான் பிளான் பண்றானுங்க. எப்பயாவது வர வச்சிடலாங்க. அப்பா எல்லாம் கல்யாணம் நடக்காதா? அப்படின்னு இல்ல, நீ வந்துட்டு பொண்ணோட நிலைமை யோசிச்சு பாரு. கண்டுதான் எல்லாமே அவருதாங்கிற மாதிரி இருக்காங்க அவங்க மூணு സെക്ഷൻ பேருமே. 302 IPC തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലും പിന്നെ ഭാഗ്യം ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ജോർജ് കുട്ടി കഴിഞ്ഞ 2 തവണ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജോർജ് കുട്ടിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുത്താൽ he will definitely tamper the evidence and influence the witnesses. My lord, ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പോലീസിന് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഹെൻസ് I vehemently oppose his bail application. യുവർ ലോർഡ്ഷിപ്പ്, മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങൾ അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കഴിഞ്ഞ 2 തവണയും പോലീസിന് സംഭവിച്ച നാണക്കേടിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും പ്രതികാരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഏതൊരുവിധ അന്വേഷണവുമായി നാളിതുവരെ യാതൊരു മടിയും വീഴ്ചയും കൂടാതെ സഹകരിച്ച ജോർജ് കുട്ടിയെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ എന്ന പോലീസിന്റെ പിടിവാശി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കാണാതെ പോകരുത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം മുടക്കാനുള്ള ഓർഡറിനാണ് പോലീസ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. முடிச்சோன்னா ட்ராமாட்டிக்கா எடுத்துட்டு போவாங்களோ? முடிச்சோடி கூட என்ன பண்ணிட்டு போகும்பா, ஆஸ்திரேலியா அமுச்சு விட்டுருங்க. ലോർഡ്ഷിപ്പ്, ദുബായ് വിവാഹം തന്നെ ദുബായ്. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പാണെങ്കിലോ? പോലീസിന് പുതിയ തെളിവുകൾ കിട്ടിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജോർജ് കുട്ടി തിടുക്കപ്പെട്ട് മകൾക്ക് വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. മകളെ രാജ്യം തന്നെ കടത്തുവാനുള്ള ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഇതിനെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് പാസ്പോർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ പോരെ? വിവാഹം മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലോർഡ്ഷിപ്പ്, there is another serious issue. ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ മറ്റൊരു വലിയ അപകടമുണ്ട്. என்னது? என்னையா குண்டு குண்டா தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கீங்க? தானங்க? അഞ്ജു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടാണ്. അത് വായിച്ചാൽ കോടതിക്ക് மாத்தி எழுதி வச்சிருக்காரு. As per the report, she is having sexual aversion. സെക്ഷൽ ഡിസയറോട് കൂടി ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടി അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയലന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് அது அவன் புருஷன் பிரச்சனை. உனக்கு பொதுநலமா பேசுறாரு அவரு. இதுல பொது ஒரு மனுஷன் நிம்மதியாவே இருக்க மாட்டீங்களா? எப்படா கிடைக்கும் வெயிட் பண்றானுங்களோ. ஓ, அந்த கார் Lordship, as a woman, I am deeply disturbed by what is being placed on record. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയായും അമ്മയായും ജീവിക്കാനുള്ള അവളുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കാനായി ഒരു ആധാരവുമില്ലാത്ത ഈ ഒരു കടലാസ് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു. பர்சனல் சைக்காட்ரிஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்க கூடாது. அவங்க தனி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சு கொடுக்கணும். അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യാം. പോലീസ് പറയുന്നിടത്ത് ഹാജരാകും. അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കും. ഒരാഴ്ച പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ലോർഡ്ഷിപ്പ്, ഈ വിവാഹം തന്നെ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാളുടെ ജീവനാണോ ഒരാളുടെ ഇമോഷനാണോ വലുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. அது சொல்றது உனக்கு உரிமையே கிடையாது. இந்த ஆர்கியூமெண்ட்லயே அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டான். This is not about fair play இல்ல.
ഇന്ററിം ബെയിൽ ഗ്രാന്റഡ് അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹിയറിംഗ്. അടുത്ത ഹിയറിംഗ് വരെ പോലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തൽക്കാലം വിവാഹം നടക്കട്ടെ. அவனுக்கு ஆர்குமெண்ட் சொத்த ஆர்குமெண்ட். அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்பரேட்டா அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும்டா. அது ஆப்வியஸா இன்டென்ஷனே சொல்லக்கூடாது. ஒரு ஜட்ஜிக்கு தெரியுது உங்க இன்டென்ஷன் வந்து கல்யாணம் நிப்பாட்டல்னு. நீதி வாங்கி தரதும் இன்டென்ஷன் ஆச்சுன்னா கொடுத்துட்டு போறாரு. ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுல கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. வந்து கல்யாணத்தை நிப்பாட்டதான் பெரிய பிளான் பண்றாரு. இவ்வளவு பேட் இன்டென்ஷன் இருக்குன்னா உனக்கு நல்லதே நடக்காதுதான். ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பேட் ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ്. പ്രഭാകർ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആവണ്ട. കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടി രാജ്യമൊന്നും വിട്ടു പോയിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്കിനി സമയമുണ്ട്. அவங்க பொறுத்தவரைக்கும் என் பையன் தான் விக்டிம். எப்படா கேக்கு நல்லா இருக்கு. നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ഞാനും അങ്ങ് പോകും സാറേ. எவ்வளவு வன்மத்தோட இருந்திருக்காங்க இவரெல்லாம். ஏய், 2 பேர் கிளம்பிட்டாங்கடா. இவன் உள்ள போறான்னு நினைக்கிறேன். இவன் செய்யக்கூடிய ஆள் தான். ஆனா இவன் இந்த மாதிரி தப்பு தப்பா பண்றான்ல, அது இவங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓ மை காட், இவங்க வேற ட்ரிப் போறாங்கடா. இது என்ன கார் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு போகணும். ஓ இது Volkswagenல குஷாக். அது இல்ல ஸ்கோடா தான் குஷாக். எனக்கு இங்க போறடா. கல்யாணம் முடிச்சு അവരിവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. நான் சொன்னேன்ல, இந்த கல்யாணமே செட்டப்பா இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு. அந்த பொண்ணு தனியா கூட்டிட்டு போறாங்கடா 2 நாள். எவ்வளவு பெரிய ட்ராப். எப்படி கண்டுபிடிச்ச பத்தியா? ஓகே, நான் சொன்னப்ப இவரு പിക്ചറിൽ അല്ല. What is going on? കണ്ടത് വെറും ഡൈവേർഷൻസ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ. நடுவில் அந்த பையனுக்கு பிசினஸ் டவுன் ஆச்சு, அப்புறம் பிக்கப் பண்ணான்னு சொன்னால, அப்பவே எனக்கு ஃபுல்லா ஃபண்டிங் வந்து தோணுச்சு. പോലെ ഈ ജോർജ് കുട്ടി അങ്ങനെ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു ക്ലാസിക് ക്രിമിനൽ ഒന്നും അല്ല സർ. കുറച്ച് ഭാഗ്യവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സമയവും കിട്ടിയാൽ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഏതൊരാളും ചെയ്യുന്നതേ അയാളും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു പുകമറയായിരുന്നു സർ ഇതുവരെ കണ്ടത്. പ്രഭാകർ, നിങ്ങളുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ടെൽ യു മൈ அவர் விசாரிக்காம மாப்பிள்ளை வீடு விசாரிக்கலாமா பண்ணுவாரு. അവരാ ஹீஸ் மை ட்ரம்ப் கார்டு. அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது எப்படி நடக்குன்னு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜார்ஜ் குட்டி സ്റ്റിൽ അഹെഡ് ഓഫ് ദം. ബിസിനസ് ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തി ജയിലിൽ പോകുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ അവനെ. അവരുടെയും എന്റെ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ அதுக்கு வாய்ப்பில்லை. காசு வாங்கிட்டானுங்க. அவர் வந்துட்டு കാര്യങ്ങൾ നീക്കി. ജെന്യൂൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ആയിട്ട് മുன்னாடி മാപ്പിള ഫോൾഡ് ആയിരുന്നു. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. പക്ഷേ ആ തീരുമാനം മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ജോർജ് കുട്ടിയെ അവരായിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോർട്ട് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. അവരായുടെ സഹായത്തോടെ കല്യാണ ദിവസം തന്നെ ഹണിമൂണിന് പോകുന്ന ഐഡിയ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തു. സാർ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതി. ഓക്കെ. ഗസ്റ്റിന്റെ പ്രൈവസി മാനിച്ച് ആസ് പെർ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. ഹോട്ടലിൽ അവര ആ പെൺകുട്ടിയെ ഡ്രഗ് ചെയ്ത് ഉറക്കിക്കിടന്നു. എന്നിട്ട് സഹദേവന്റെ സഹായത്തോടെ അവരായെ ആ പെൺകുട്ടി അപായപ്പെടുത്തി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ആ മുറിയിൽ സൃഷ്ടിക്കും. അവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന കടമ്പയാണ്. இல்ல அந்த பொண்ணு வயலண்ட் ஆயிடுவாள்ல. அதான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த பொண்ணு பண்ணாலும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தானே. ജോർജ് കുട്ടി, അജോളെ നിനക്ക് നിന്നെ മാറാൻ പറ്റില്ലടാ. ஆனா இவர் இருக்கிறத பார்த்தா இவர் இன்னும் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காத மாதிரி தான் இருக்கு. இதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்க மாதிரி தோணுது எனக்கு. இந்த டைம் கொஞ்சம் விட்டு தான் பிடி போறோம். ജോർജോട്ടി ഈ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അല്ല ജോർജോട്ടി, ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിക്കറാണി. பைத்தியக்காரங்களா? அப்ப ஆவிரா போட்டானுங்களா? ஓகே, ஏதோ ஒரு செட்டப் ரெடி பண்றாங்க. அப்போ கல்யாணம் பண்ணி என்னடா பண்ண போற நீ? மேபி அவ வாயில இருந்து உண்மையை வர வைக்கிறாங்க. மறுபடியும் நான் ஒருத்தனை கொண்டுட்டேங்கிற மாதிரி. മരുന്ന് നൽകി அந்த பையன் ஒத்துக்குறான். സഹദേവനും കോട്ടേജൻ പുറത്തേക്ക്. இந்த செட்டப் இவளுக்காக. புரியுது. ஏன் அந்த பொண்ணையே ஃபர்ஸ்ட் நம்ப வைக்கிறாங்கடா. ஓகே. இப்போ இவங்க 2 பேர் மறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவ உலக ஆரம்பிச்சிருவா. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஹலோ, போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த பையனுக்கு பணம் தான் மோட்டிவேஷன்னா மாமனார்ட்டி வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். அவர் வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து காப்பாத்திட்டாருல, அதுக்கு நன்றி கடன் அவர் காமிக்கிறாரு. இங்கதான் ட்விஸ்டே இருக்கு. എന്താ മോളെ? എന്താ മോളെ? അവനെവിടെ? இவளை வந்துட்டு சம்திங் பேனிக் ஆக வைக்கிறாங்க.
കസ്റ്റഡിയിൽ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു. മകള് കൊല്ലുന്നു, ജോർജ് കുട്ടി ആ ബോഡി എവിടെയോ മറവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, ഇത്തവണ മകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ കോടതി അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. വന്നതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. നാളെ ഇവിടെ നിന്നും രാമേശ്വരത്തേക്ക്, അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ ശ്രീലങ്ക, അവിടെ നിന്നും തന്റെ പുതിയ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ 250 ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമുള്ള ടുണീഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തേക്ക്. സാറ് പോയി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. ജോർജ് കുട്ടിയോட மோசமா அடிச்சிருக்கானே. നമുക്ക് ആ വഴിയല്ലേ പോണ്ടേ? ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടാ. இவனை போட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த உண்மையை ஐஜி கிட்ட சொல்ல பத்தியா? ஆமா ஆமா ஆமா. பின்ன ஐஜி கிட்ட சொல்ல முடியுமா போட போறேன்னு? அவன் உயிரோட தானே கூப்பிட்டு வந்து காமிப்பாங்க. ஐஜி ட்விஸ்ட் ஆயிட்டாருன்னா அங்கதான் ட்விஸ்டே இருக்கு. നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത്? എന്ത് പറ്റി? ബാസിൻ, കാര്യം പറയും. സഹദേവൻ എവിടെ? അവൻ ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ അടുത്ത് വേറൊരു വീട്ടിൽ. വിളിച്ചായിരുന്നു അവൻ? He might be on the way to രാമേശ്വരം. Are you sure? That was my plan. എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. அபிராவே போட்டாவன். நிஜமாவே லவ் பண்ணிருப்பாங்களோ அவங்க? குட்டி டேய் பொண்டாட்டியில. ஐயோ, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்பவம் நம்ம அது நமக்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் பண்ணது. അയ്യോ 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 അഞ്ചോ ஓகே. അഞ്ചോ മോളെ കഥ തുറക്ക്. അച്ഛനെ കഥ തുറക്ക്. മകളുടെയും ഭർത്താവിന്റെ റൂമാണ് സാർ. സഹദേവൻ എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ മകളെ അപായപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ. എന്റെ മോൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സാർ. സമയമില്ല സാർ. അയ്യോ അഞ്ചു മോളെ. பைத்தியக்கார பிளான சுத்திட்டான், கொலை பண்றானா? സഹദേവൻ ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ല. അവനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ കേസിന് ബലം കൂട്ടാൻ അവൻ ആ പയ്യനെ കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കില്ല. ഈ മരിക്കാത്തവൻ മരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരിത്തിരി പാടും. അതുകൊണ്ട് അവൻ ശരിക്കും മരിക്കണം. ആദ്യ രാത്രി അവൻ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചു. ആ ദേഷ്യത്തിൽ അവൾ അവനെ കൊന്നു. ബോഡി ജോർജ് കുട്ടി അവന്റെ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചു. അതാണ് അതിന്റെ ശരി. വേണ്ട, ആരുടെയും ജീവൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അവന്റെ മകള് ജയിലിൽ പോണം. അതിന്റെ വേദന ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും അനുഭവിക്കണം. அதுக்குதான் அவனுங்க அங்க தோடி தோடி பார்த்திருக்கானுங்க. അത് മതി. സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. அப்ப அவருக்கு ட்ரிப் வேற போட்டுருக்காரு. പെർഫെക്റ്റ് മർഡർ. ആ കഴിവാരുടെ മോനെ ആ പയ്യനെ കൊന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകും. ഐ മീൻ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ആ ബോഡി മറവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. അത് ആരുടെയും കൺട്രോളിലല്ല. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു വരാം. ആ പയ്യന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. അവനോട് ഞാൻ ഫോൺ ആ കോട്ടേജിൽ ഇട്ടിട്ട് പോരാനാ പറഞ്ഞത്. സഹദേവാ, സഹദേ. எனக்கு தொடரும் முயற்சி வருது. அப்ப ஆல்ரெடி இவர் அவங்கள டாப் பண்ணிட்டாரோ? മറുപടിയാണ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. இப்பதான் അവർക്ക് തെളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതിയാക്കുന്നത്? കേസ് പഠിച്ചപ്പോഴേ മനുവിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു. അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഓരോ തെളിവുകളും തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവനെ ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. அவருக்கு படம் ஏதோ படம் ஞாபகம் வருது. പടത്തെല്ലാം കണക്ട് பண்ணிட்டாரு. ജോസേ, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീടിനടുത്ത് ചെല്ലണം. സഹദേവൻ അവിടെ എത്തിയാലേ നീ അവന്റെ പുറകിലുണ്ടാകണം. பரவாயில்ல, ஜோஸ் நல்லபடியா வந்துட்டாரு இந்த படத்துல. ரிடம்ஷன் ஆர்க். அவனை கொண்டுட்டாங்க, புதைக்கிறதுக்கு பிளான் நடந்துட்டு இருக்கு. ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടാ, காலிங் பில்ல வீடியோ திறந்துட்டான். இது அவன் வீட்டுல இருக்காங்க. ஓகே, ஆமா அவன் வீட்டுல. എവിടെടാ അവരാ? നീ അവനെ കൊന്നോ? അവനെ കൊന്ന എന്റെ പറമ്പിൽ താത്താനായിരുന്നു നിന്റെ പ്ലാൻ. നീ തീർന്നടാ ജോർജ് കുട്ടി, നീ തീർന്ന്. നീ നിന്റെ മോളും അഴിയെണ്ണാൻ പോടാ. പറയടാ, അവനെവിടെടാ? എവിടെടാ നീ അവനെ കൊന്ന് താത്തിയത്? എന്നെ കൊന്നാലും നിനക്കൊന്നും കിട്ടില്ലടാ. നിന്നെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് പോകണടാ. എന്നെ കൊല്ലണ ജോർജ് കുട്ടി, ഞാൻ എല്ലാം പറയാം. ജോസേ, ഞാനല്ല ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ പ്രഭാകർ സാർ വഹിച്ചിയാ. സൂപ്പർ. ഒളിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ സഹദേവന്റെ പ്ലാനുകൾ വേറെയായിരുന്നു. ആ പയ്യനെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിടുക. എന്തിനായിരുന്നു എന്റെ പറമ്പില് നേരത്തെ തന്നെ നീ കുഴിയെടുത്തത്? മണ്ണളക്കിട്ടോ, പിന്നെ കുഴിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. പിന്നെ നിന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ നീ അവിടെ കുഴിച്ചു നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. നീ കുഴി മൂടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് പിന്നെ അത് തെളിവാക്കാനായിരുന്നു. ആ പയ്യൻ ആളിയെ പറഞ്ഞോ?
രാജേഷ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. കള്ളൻ കള്ളന്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ. ശരിക്കും നോക്ക്, അവിടെ നോക്ക്. എന്തൊക്കെയായാലും എന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അത് പോச்சு. സഹദേവനും അവന്റെ കുംഭസാരവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനിയെല്ലാം കോടതി കാണാം. ജോർജ് കുട്ടി, സഹദേവന്റെ കുമ്പസാരം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കോടതി എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നീയും കുടുംബവും ചേർന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എന്നും ഞാനുണ്ടാവും. ഭാഗ്യം എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ജോർജ് കുട്ടി. ஆக்சுவலி ஒரு சர்ப்ரைஸா தெரிஞ்சிருந்தா தான் அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருந்துரும். இது ரியலிஸ்டிக். ജോർജ് കുട്ടി எந்த பிரச்சனையும் பண்ணல. വേണം, ഇതിനൊരു അവസാനം വേണം. മുൻപൊരിക്കൽ നമ്മൾ ഇതിന് തയ്യാറായതല്ലേ. പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനം തരണമെന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങട്ടെ. മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മള് കാരണം ഒരു കുടുംബം തകർന്നു. അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും ഇതൊരു പരിഹാരമാവുമെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാപ്തരാണ്. ഇതും കടന്നു പോകും. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതും കടന്നു പോകട്ടെ. ஆக்சுவலி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி மர்டர்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி வெளியே வந்துக்கலாம். ஒரு நம்பிக்கை போனா 5 வருஷம் 6 வருஷம். அப்ப தப்பிச்சுட்டா போதுன்னு நினைச்சிருக்காரு. ஆனா தப்பிக்க முடியாதுன்னு அவருக்கு இப்ப தோணுது போல. സർ, ഇതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജോർജ് കുട്ടി ഇതിന് തയ്യാറാകുന്നത്. ചാർജ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പേ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം പ്രഭാകർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും, അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജോർജ് കുട്ടി സഹദേവനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറ്റു തെളിവുകളും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുള്ളൂ. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് പ്രഭാകറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും. ഇത് നിന്റെ ദാനമാണെന്നൊരു ഭാവമുണ്ട് നിനക്ക്. അത് വേണ്ട. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നവനാണ് നീ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകളെ കൂടെ വേണമെന്നറിയാം. ഞാൻ ജീവനോടുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക. ഇതിവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം. ഇനി എന്റെ മകളുടെ പിന്നാലെ വന്നാൽ കൊന്നുകളെ ഞാൻ. என்ன இவரையும் போட்டோம்னா இன்னொரு 4 வருஷம் உள்ள சேர்த்து. செத்து போன சன்காக இவங்க இவ்வளவு தூரம் போராடுறாங்கன்னா அவங்க உயிரோட இருக்க ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. ഇത്തനിക്ക് അന്ന പയ്യൻ മേള തപ്പ് ഇരിക്കണേ ഇവங்க 2 പേർക്കും தெரியும். ഹലോ, സാറും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? അവരാ സ്പീക്കർ നീ ഇത് എവിടെയാ? രാമേശ്വരത്ത്. ആരുടെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. ആ ജോർജ് കൂടി ഞങ്ങളെ തേടി വന്നു. എന്നിട്ട് അവനെ നീ എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ എന്നെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് അറിയായിരുന്നു അല്ലേ? സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവരാ ആ സഹദേവനാണ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത്. കൂടെ നിന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് വക്കീലെ. I still don't think he's going to jail. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുക, ഇത് വേണോ ജോർജ് കുട്ടി? അവരെത്രയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? இவருக்கு ஒரு மன நிம்மதிக்காக இல்ல, அவங்க ஃபேமிலிக்காக பாக்குறாரு. என்ன தന്നെയാണ്. ஆனா உள்ள போயிட்டாருன்னா இப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு. அவர் நம்புறாரு. இதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ഫാമിലി ഡിസ്റ്റർബ് பண்ணாதீங்க, நான் சரவணன் എടുത്തിട്ടുണ്ടാரு. മോൾക്ക് അച്ഛനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് ഇവിടെ അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കണം. അച്ഛന് വേറെ വഴിയില്ല. எதுக்கு இவரு தான் அதை பண்ணாருங்கிற மாதிரி. ஓ, இந்த செட்டப் இவர்தான் பண்ணிருக்காரு. அதான் அப்ப சகாதேவன் பண்ணல. அது ஆப்போசிட்டா எவிடன்ஸ் மாத்திருக்காரு. அந்த ஒரே ஒரு சீனை 3 டைம் பாக்குறோம். அதோட வெல் பிளே. அப்ப இது பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டு கதை ஓபன் பண்ற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்காரு. போலீஸ் வரும்போது அவர் ஃபேமிலியை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. அதுதான் அவருடைய நேச்சர். இவனுங்க எப்படி அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடுனானுங்க? அப்ப அவங்க பிளான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. கரெக்ட். அவன் ஜீப் எடுத்து வெளில வந்துட்டானுங்க. இவர் உள்ள போனவரு வெறுமனே இல்லாம இந்த செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டு കഥ ഓപ്പൺ പண்ற மாதிரி നടിച്ചിരിക്കാரு. സഹദേവൻ അന്നേരം പഴയ പോലീസുകാരൻ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാമോ? ഇത് അതില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് മോള് ബോധം പോയതുപോലെ കിടന്നോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ണുറക്കാവൂ.
ஒரு கதை டம்மியா எட்டி வச்சிட்டு இருக்கப்ப வச்சாருன்னா അതെന്താ? 10 டைம் வச்சாரு. സഹദേവൻ അഞ്ചിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയില്ലേ, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ. ഭാഗ്യത്തിന് ആ കുട്ടിയുടെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഫേറ്റലായിരുന്നില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയ ഉടനെ ബോധം തെളിയിച്ചു. இது வச்சு உண்மையா இருக்குமா? இதையும் மாத்திராதீங்க. ஆக மொத்தம் சகாதேவன்ட்டு இவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டே வாங்கல. அப்ப சகாதேவன் எங்க? இல்ல அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு. സഹാദേവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്லாம் വാങ്ങിட்டாரு. പൊണ്ണു പത്തിനെ എതുമേ കേൾക്കലല്ല അവര്. 2 വർഷത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അയാളുടെ മകളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അയാൾ ഇരയാക്കി മാറ്റി. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Whatever we do, he'll be one step ahead of us. கடைசி ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் அதை பண்ணாருங்கிற மாதிரி இருக்கு. So let it be the end. അവരെ despite let it be the end. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുൺ പ്രഭാകർ കേസിൽ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവ്. ഒട്ടേറെ തവണ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വിധേയനായ ജോർജ് കുട്ടി പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ജോർജ് കുട്ടിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு ஜெயில் போகணும். அவனா அவளா? அந்த பொண்ணுதான் கேக்குறாங்க. இவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த பொண்ணுதான் அடிச்சு கொண்டுட்டான்னு. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. நான் வந்து படத்தோட ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட வந்து தெரியாம கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆரம்பத்திலேயே. உனக்குதான் வேலை. படத்தை பார்க்க கூட்டு வந்தா நீ என்ன பண்ணுவனா, இது இப்படியோ அது அப்படியோ சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்ப. நான் தான் ஜீத்து ஜோசப். அவருக்கு தான் ஆல்ரெடி ட்விஸ்ட் தெரியுமே, பார்க்க நமக்கு தான் தெரியக்கூடாது. அது வந்து எப்படியே நடந்துருச்சு, பெருமை இல்ல. அதுக்கு அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து மோகன்லால் ஆக்டிங் தான் சொல்லணும். நான் வந்து ஆக்சுவலி ஜார்ஜ் குட்டியா மட்டும் தான் பார்த்தேன் அவரை. இது வந்து நான் செகண்ட் டைம் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு கிடைக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு மூவில அப்படி ஒரு வைப் இருந்தது. தொடரும்ல இல்ல, சந்திரலேகா நானும் மார்க்ஸ் பார்த்தோம். எனக்கு வந்து சந்திரலேகால தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அப்படி என்னால வந்து அந்த கேரக்டர் தாண்டி மோகன்லால் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த படத்துல நான் வந்து எங்கேயுமே மோகன்லால்னு எனக்கு தோணவே இல்லை. எனக்கு கம்ப்ளீட்டாவே அந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் தோணிக்கிட்டே இருந்தது, வேற எதுவுமே தோணவே இல்லை. செம்ம ஆக்டிங் அவரு. மூவி வந்து ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா எடுத்துட்டு போயிட்டு லாஸ்ட் ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் தான் நமக்கு டென்ஷன் பில்ட் பண்றாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் பொறுமையா போன மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா பேசிக்கலி நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வரும், அதனாலயா இருக்கலாம். ஸ்டோரி பில்ட் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துச்சு. அதான் இந்த தேர்ட் பார்ட்டோட வேர்ல்ட பில்ட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா செகண்ட் பார்ட்ல இந்த வேர்ல்டு எண்ட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ திருப்பி அந்த வேர்ல்ட ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டைம் எடுத்துச்சு. டிபிக்கல் கொஞ்சம் ஏதாவது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அட்டென்ஷன் இல்ல அவரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இதுல அவருடைய பெஸ்ட் பிலிம் நம்ம நிறைய பாத்துருப்போம்ல, அதனால நமக்கு அப்படி தோணலாம். ஏன்னா இப்போ அவர் வந்து பயங்கர இப்போ விஷயம் 2ல வந்துட்டு அவர் பயங்கர இதா கொடுத்துட்டாரு. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்க வந்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அதை பார்க்காம அதை கம்பேர் பண்ணாம சொல்ல முடியாது இல்ல, அதோட கண்டினியூட்டி தானங்கிறதுனால மேபி அது நமக்கு இதா இருக்கு. எனக்கு அப்படி தோணுச்சு. இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஷார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லைட்டா ஃபாஸ்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸ்டார்டிங்ல. லாஸ்டா டென்ஷன் பில்ட் பண்ணது போனதெல்லாம் ஓகே தான். பிளஸ் வந்து இவரு நிறைய இடத்துல வந்து இவர் வந்து ஐ மீன் இது ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்ட்லயுமே வந்துட்டு படம் இது பண்ணா இங்கேயும் தப்பிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான் இதான் லாஸ்ட், இது பண்ணா இங்கேயும் தப்பிச்சிடலாம், எவ்வளவுதான் லாஸ்ட்ன்ற மாதிரியே போயிட்டு இருந்தாரு. இங்க வந்து அவருக்கு லைக் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் மெச்சூரிட்டின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல இல்ல போல இருக்கு. நம்ம இதுக்கு வி ஹேவ் டு கிவன், அப்பதான் இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு க்ளோஷர் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி அவர் கிவன் பண்ண மாதிரி இருந்தது. இட்ஸ் மோர் லைக் நம்ம ஜார்ஜ் குட்டி பக்கத்துல உட்காந்து அவரோட கேரக்டர் பில்ட பாக்குற மாதிரியான ஒரு ரைட்டிங்கா இருந்தது. அந்த விஷயத்துல வந்து சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் மீனா வந்து ஒரு டிபிக்கல் ஹவுஸ் இஃபா காமிச்சு எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன்ஸோட ஹீட் தெரியாம ஜார்ஜ் குட்டி பாத்துக்கிறாருன்ற சென்ஸ்லயும் காமிச்சிருந்தாங்க. பிளஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபேமிலி நெசசிட்டிஸ் பாக்குறதையும், டு பி ஹானஸ்ட் அந்த லேடிஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க உங்களோட ஓன் வேர்ல்ட்ல இருக்காங்கல்ல, இட் ஷோஸ் தட் ஜார்ஜ் குட்டி எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரெஷரோ டென்ஷனோ ஹீட்டோ வந்து ஃபேமிலிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாம அவங்க 3 பேரும் ரொம்ப நார்மலா ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு காட்டலாங்கிறதும் ஒரு ஸ்டைல்ல வந்து நம்மள்ட்ட காமிச்சிருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் நேரம் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எது தோணுதுன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு விஷயம் 1 வந்துட்டு 2013 ஓகேவா, 2013 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இது அதுக்கப்புறம் 2 எடுத்துட்டாங்க, 3 வந்துருச்சா. ஒரு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு 13 வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சா. 13 வருஷம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கேரக்டர் மறுபடியும் கொண்டு வரணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வேற ரோல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே கேரக்டர் மறுபடியும் கொண்டு வரணுங்கிறப்ப கொஞ்சம் அவனுக்கு இது இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டா நம்ம ஒரு படம் பார்த்தோம்ல, ஸ்பீட் ட்ராக்கா,
ஸ்பீட் ட்ராக் பார்த்ததுக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு முந்தின படம் சாந்து போட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதனால அவரால் அந்த ரோல்ல இருந்து வெளியே வர முடியலங்கிறதும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா அவர் அந்த ரோலுக்காக எவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டிருந்தாருங்கிறது. மறுபடியும் வந்துட்டு மாசா நடிக்கணும், இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட்ல ஏதாச்சும் நடிக்கணுங்கிறப்போ அந்த ரோலுக்காக அவர் போட்ட எஃபோர்ட் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது த்ரிஷ்யம்ங்கிறது வந்து ஒரு பிரான்சைஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவர் வேற படம் நடிச்சிருக்கலாம். மறுபடியும் இந்த ரோலுக்குள்ள வரணுங்கிறப்போ மறுபடியும் ஜார்ஜ் குட்டியா மாறணும். அதை பண்றாரு பத்தி அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு. ஏன்னா அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுனாலும் ஜார்ஜ் குட்டி நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா ஜார்ஜ் குட்டிங்கிறது நமக்கு ஒரு கேரக்டர். இவர் வந்து ஃபேமிலிக்காக என்ன வேணா பண்ணுவாரு, பயங்கர பிரில்லியன்ட், பயங்கர சினிமா லவர், எப்படினாலும் கவர்மெண்ட்டையோ போலீஸையும் வந்துட்டு எதையாச்சும் ஒரு இது பண்ணி அவர் வந்து வின் பண்றாருங்கிறத மைண்ட் செட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த ரோல் எங்கேயாச்சும் வந்துட்டு இதாயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு அவரை பார்க்க முடியாத மாதிரி போயிடும். ஸோ அது ஒண்ணு இருந்துச்சு. அதை வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணியிருந்தாரு இதுல. எனக்கு 2 இப்ப நம்ம கொஞ்சம் எதர்ச்சியா நான் ரீசெண்டா பார்த்துட்டேன். கண்டினியூஸா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு கண்டினியூஸா பாக்குறேன். எனக்கு வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த அவருடைய தாடி வச்சிருந்ததுல இருந்து முத கொண்டு நிறைய பேர் வச்சிருப்பாரு அவரு. ஆனா இதுல பார்த்தா கரெக்டா அந்த 2ல எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாரோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க மீனாவே அதே மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. மீனா ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இழைச்சிருந்தாங்கல்ல. நல்லா இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலி அப்படியே வந்துட்டு 1 வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கொண்டு போனாங்க. எங்கேயுமே வந்துட்டு அவங்க சேஞ்ச் பண்ணல. அது நல்லா இருந்தது. மேபி டேரக்டருக்கு இதுல டிஃபிகல்டிஸ் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டோரியை வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து அடுத்து கொண்டு போறதுல வந்துட்டு எல்லா டைமும் வந்துட்டு பெஸ்ட் கொடுத்துட முடியாது. அவங்க பார்ட் 2 கொடுத்தாங்கல்ல, அது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஷாக்கு தான். பார்ட் 1 முடிஞ்சு போன கதையை எடுத்து வர முடியுமா, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லீட் எடுத்து வந்து பார்ட் 2 எடுத்து பயங்கரமா வருது. மறுபடியும் அதுல கையை வச்சு அதை சக்சஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறதையும் அவர் வந்து அது ஒரு சேலஞ்சஸா அவருக்கு இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. பட் நல்லபடியா தான் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே தான். ஆமா, எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பீக் அப்படின்னா இதுதான் பார்ட் 2 தான். பார்ட் 2 தான் வந்து எல்லாருக்குமே அது வந்து அப்படிதான். ஏன்னா யாருக்குமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அது. இதுல ஆக்சுவலி ஸ்டோரி அவங்க எடுத்திருந்தாலும் ஓகே தான். பட் அந்த ரிவீல் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ரிவீல் கொஞ்சம் ஏர்லியா ரிவீலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பொறுமையா ரிவீல்ஸ் போயிருந்துச்சு. வியூவர்ஸ் கொஞ்சம் அதை கிராஸ் பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா ஓகே அட்ட ஸ்ட்ரெச்ல எல்லாமே ரிவீல் பண்றீங்க, பட் கொஞ்சம் பிட் மோர் கேப் கொடுத்து கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓ அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஷாக்கையும் நம்ம உள்ள வாங்கிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கும். அப்கோர்ஸ் எல்லா ஷாக்கும் புரிஞ்சிக்க முடியுது, எடுத்துக்க முடியுது, அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கு. பட் அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கல. அந்த ஒவ்வொரு ஷாக்கையும் என்ஜாய் பண்றதுக்கு அது ஒண்ணுதான் நான் வந்து கிளைமேக்ஸ்ல ஃபீல் பண்ணது. பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கமெண்ட் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து அந்த பேசிங் எனக்கு ஓகேவா இருந்துச்சு. ஐ யூஸ்ட் டு மலையாளம் சினிமா. ஜீது ஜோசஃபோட யூசுவல் அந்த செட் பண்றது நல்லா செட் பண்ணாரு. ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்ல வந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. நான் மலையாளம் மூவிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒண்ணுமே நடக்கல, கதை எங்கடா ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. பட் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி மூவிஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்பான்ஷன், அந்த வேர்ல்டுல இருக்கவங்களோட இது ஸ்டோரிஸ், அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு டைம் எடுக்குது அந்த 15-20 மினிட்ஸ். அதை அவங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து கதையை காட்டாம மற்ற எல்லாமே அந்த வேர்ல்டை சுத்தி காமிச்சு அதை கொண்டு போற ஸ்டைல் வந்து நான் அடாப்ட் ஆயிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ங்கிறது எனக்கே ஆக்சுவலி தேவைப்பட்ட டைமா தெரிஞ்சுது. மேபி கமர்ஷியலைஸ்டு இப்போ ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்டுக்காக ஒரு 10 மினிட்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் அந்த 10 மினிட்ஸ் எனக்கு வந்து அது ஓகேவா இருந்துச்சு. அந்த அவரு பேக் எண்ட்ல அவர் பிரபாகர் இருக்காருங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வந்து நான் அது யோசிக்கவே இல்லை. நான் அவரு இப்படி பண்ண மாட்டாருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல, அவருக்கு வந்து அந்த இது கடைசி அந்த இது பண்ணதுக்கு அப்புறமே அவருக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு, பையனுக்கு அஸ்தி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ரிவெஞ்ச் மென்டாலிட்டிலாம் இருக்காதுன்னு நினைச்சேன். பட் அவருக்கு அந்த மென்டாலிட்டி அதுதான் வந்து மெயின் பாயிண்டா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஒரு மனுஷன் ஃபண்டமெண்டலா அவ்வளவு சீக்கிரம் சேஞ்ச் ஆக மாட்டாங்க. பட் சேஞ்ச் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா அவரு கடைசி நேரத்துல வந்து நான் என்னதான் இருந்தாலும் உனக்கு பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னாருல, அந்த பாயிண்ட்ல ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இல்ல இதோட நான் நிப்பாட்டிக்கிறேன் இருந்தாருன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். நீ என்ன வேணா பண்ணு, நான் வந்து இப்படி மாறிட்டேன், உன்னை நான் பழிவாங்க விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டிக்கு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன், அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். எனக்கு வந்து அந்த 3 வெர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஃபைனல்ல காட்டினாங்கல்ல, அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு அது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிருப்பேன் கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்கலாம், ஜாலியா இருந்திருக்கும் கிளைமேக்ஸ். ஐ மீன் ஓ மை காட் அப்படி சொல்ற அளவுக்கு கூட டைம் கொடுக்கல, வேகமா போயிட்டாரு டைரக்டர். ஓகே தான். ஸ்டோரி பிளாட் வந்து வண்டர்ஃபுல், ஃபினாமினல். இது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பாபநாசம் பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து யாருன்னு தெரியல. அந்த போலீஸ் கேரக்டர் பேர் என்ன?
சகாதேவன் கேரக்டர் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு தெரியல. அதனாலதான் வந்து ஷாக் ஆனேன். அந்த பீடி வச்சுட்டு அந்த இதுக்கு சொன்ன யாரா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. அது தெரிஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்திருக்கும் எனக்கு. அந்த அதான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணல, நம்ம கதை தெரியுமே உட்கார்ந்துட்டோம். நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் நம்ம பார்த்தது இல்ல. 2ல இவர் வரல, 1ல நம்ம இவரை பார்க்கல, கலாவன் மணியை பார்த்துட்டோம். எனக்குமே வந்துட்டு இவர் யாருன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே யாருங்கிறது தெரியல. சஸ்பெண்ட் ஆனாங்கிறதுனாலதான் எனக்குமே லைட்டா சிங்க் ஆச்சு. சஸ்பெண்ட் ஆனது ஒரு ஆள் மட்டும் தான். ஏன்னா அவரு இவரை பிடிச்சி அடிச்சிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆனதே வந்துட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணதுதான். கையில உடைப்பாரு, அதெல்லாம் கொடூரமா இருக்கும். சோ ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒரு 10 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் அந்த ரிவீல் பண்ற டைமுக்கு நமக்கு அது ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் ரிவீல் ஆனது வந்து படத்துல வந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் 1 hour இல்லையா அந்த டைம்ல. அப்பவே நமக்கு அப்ப கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு வச்சுங்களேன். நம்ம அப்பையில இருந்தே நமக்கு ஸ்டோரி எங்களுக்கு அந்த இடத்துல தெரியாதனால எங்களுக்கு அடிஷனல் ஒரு 20 மினிட்ஸ் எங்களுக்கு ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு வந்து கதை ஸ்டார்ட் ஆனது எங்களுக்கு 1 hour 20 minutes 30 minutes மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த ப்ரீ இன்டர்வல் இருந்தே குக் ஆயிருக்க வேண்டியது எங்களுக்கு அந்த 20 minutes டிலே ஆனதுதான் அக்காவுக்கு மேபி அந்த டைம் எடுத்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கலாம். மற்றபடி லவ் த மூவி. பார்ட் 4 லீடு வேற இருக்கு. ஸோ பார்ட் 4ல நம்ம மேடம் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அதே தான் வருத்தம். எல்லாம் நாங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நான் வந்து எனக்கு மோகன்லாலை விட வந்து கீதா பிரபாகர் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆரம்பிச்சேன். கடைசியில பார்த்தா எனக்கே தெரியாம ஜார்ஜ் குட்டி சூப்பரா நடிச்சிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு கீதா பிரபாகர் வந்து இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துட்டு போனாங்க. ரொம்ப வரல நம்ம எதிர்பார்த்தல. சிங்கம் மாதிரி அவங்க ஆக்சுவலி கம்பீட் பண்றாங்கப்பா. என்ன ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் அவங்க அப்படியே மறைச்சு பாப்பாங்க. ஒரு சித்திக்கு டம்மியா வச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். தான் மெயினா இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல. அப்பா அவங்க மறைச்சு பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கும். கமாண்டிங் பவர். இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணதுல வந்துட்டு இப்ப எப்படி இந்த அவருடைய ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் வந்து இங்க சேஞ்ச் ஆனது நம்ம ஷாக் ஆனோம்ல. அதே மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு இந்த மனுஷங்க எப்ப வேணா சேஞ்ச் ஆவாங்கிறத வந்துட்டு இதுல காமிச்சிருந்தாங்க. பார்ட் 2ல வந்துட்டு அவர் ஃப்ரெண்டா இருப்பார்ல, அவர் ஆப்போசிட்டா போயிட்டாரு. பார்ட் 2ல போட்டு கொடுத்தவர் வந்து ஃப்ரெண்டா மாறிட்டாரு. சோ மனுஷங்க எப்ப வேணா மாறுவாங்க, அவங்க சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள மாத்திப்பாங்கிறத அவர் கூட இருந்தவங்க வச்சே காமிச்சிட்டாங்க. அப்ப வந்துட்டு அவர் எவ்வளவு தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு சிம்பிளா அங்கேயுமே அந்த பையன் செத்து போயிட்டா பொண்டாட்டி இப்படி ஆயிட்டாங்கன்னா அவர் நல்லா அவரு கூட இருந்தவங்கள நம்ம மாறுறாங்கல்ல. எந்த நேரத்துல மாறுறாங்கன்னு தெரியல. கூடயே இருந்துட்டு என்னென்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு சொல்லியிருந்தாலே வேலை முடிஞ்சிருக்கும். அது நல்லா இருந்துச்சு. நான் யோசிச்சேன் என்ன அது பார்ட் 2 ஃபுல்லா ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு, இவரு அகைன்ஸ்டா இருந்தாரு. இப்ப வந்து ஆப்போசிட்டா பார்த்தாங்க. ஜோசி போன் பண்ணி இப்ப வீட்டுக்கு வரணும் உடனே அவரு போய் பார்த்தாரு. அதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அது ரியல் தான். அதெல்லாம் ரியாலிட்டி. அதே மாதிரி ஜார்ஜ் குட்டி அவரோட ஆம்பிஷன் அச்சீவ் பண்றதுக்காக அடுத்தவங்க லைஃப்ல நடந்த இம்பாக்ட் எல்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டே போயிட்டாரு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜீத்து ஜோசப் வந்து ப்ராப்பரா அட்ரஸ் பண்ணது வந்து நான் நைஸ். ஏன்னா வந்து சம்பந்தமே எல்லாம் புது ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வந்து இந்த கேஸ்ல சம்பந்தம் இல்லாம இழுத்து விட்டாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்காது. அந்த கேஸ்ல பாதிக்கப்பட்டவங்களை வச்சு கண்டினியூ பண்ணது வந்து மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தான் சொல்லும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் அந்த இதுதான். அவரு இவரை ஜார்ஜ் குட்டியால பாதிக்கப்பட்டவங்களை வச்சுதான் மூவ் பண்ணாங்க. தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். அந்த நீ கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் அப்போ நீ சொல்லியிருப்ப இந்த மாதிரி இந்த இதுவே செட்டப்பா இருந்துச்சுன்னா அப்படிங்கிறப்போ நான் அப்ப சொன்னேன் இந்த அளவுக்கு யாருக்கு மோட்டிவ் இல்லையே, இந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணி பண்ற அளவுக்கு மோட்டிவ் இல்லையே அப்படிங்கிறப்ப செகண்ட் ஹாஃப்ல அதை ப்ராப்பரா பிரபாகர் வரும்போது ஓகே லாஜிக்கலி இது வந்து பாசிபிள். அது வந்துட்டு இவரோட படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல ரிஷம் பிரான்சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாக்குறது எதுவுமே உண்மை இல்லைங்கிறது. எப்ப வேணா மாறும், எப்ப வேணா தலைகளா மாறும். நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணுங்கிறது தான் இதுல வந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது. பிரில்லியன்டான விஷயம் என்னன்னா, ஆனா இது வரைக்கும் இதுல சகாதேவனை காட்டவே இல்லை. கிளைமேக்ஸ்ல காட்டினாங்களா? சகாதேவனோட வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். வீடியோ எடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு சகாதேவன் அதுக்கப்புறம் நானுமே நினைச்சேன் இப்ப அவரு இது பண்ணிட்டாரு, சகாதேவனை புடிச்சிட்டாங்க, இவரு தப்பிச்சுட்டாரு, சகாதேவனோட வீடியோ இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா சகாதேவனை காட்டல. அது ஒன் திங். அடுத்து வந்து ஐஜி கிட்டயுமே என்ன வீடியோ எடுத்தாங்கன்னு சகாதேவன் சொல்லும் போதே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல, அவங்க நம்புறாங்க. திருப்பி அந்த அந்த மாப்பிள்ள வந்து திரும்பி சொல்லும் பொழுது என்ன ஏமாத்திட்டீங்களா, பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அந்த சீன் ரியல் தான். அவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இவனை கொன்னு என்னோட தோட்டத்துல புதைக்கிறது தான் உன்னுடைய இதா இருந்துச்சு அப்படின்னு. இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கான்னு கேட்டு உண்மையை வாங்கி வீடியோ எடுத்துக்கிட்டாரு. அது வந்து உண்மைதான். ஆனா அந்த பொண்ணை பத்தி பேசவே இல்லை.
ஏன்னா பேசினா நான் எதுவுமே பண்ணலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவாருங்க, அவர் பேசவே இல்லை. ஸோ ஐஜி வந்து அங்க ட்ரிக் ப்ளே பண்ணதும் ஆக்சுவலா அவர் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கணும்னா, என் பொண்ணே நீ வந்து இப்படி குத்திட்டு வந்திருப்பியான்னு சொல்லி அடிச்சிருக்கணும். பட் அவர் அது பண்ணவே இல்லை. அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும், நம்மளால அது நம்மளும் யோசிக்கிறேன், என்ன பொண்ணு அவன் கையெல்லாம் பீச்சு விட்டு வந்திருக்காரு, அந்த அந்த வெறியில அடிக்காம இதை போய் கேட்டுட்டு இருக்காரு, ஏன் வாக்குமூலம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம யோசிக்கல. என்ன கேட்டிருந்தா அந்த கடைசி 15 நிமிஷம் நடந்துச்சுல, அது ஒரு ½ hour எடுத்துருந்தோம், ஒர்த்தா இருந்திருக்கும். என்ன கேட்டா ஸ்லோ மோஷன் கூட போட்டுக்கோங்க. கடைசி 20-25 மினிட்ஸ் விறுவிறுப்பா போச்சு. பட் அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு டீடைல்டிங்கா கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எனக்கு இந்த டீடைலே ஃபைன் தான், பட் கிவ் அஸ் சம் டைம். ஏன்னா அடுத்த லாஸ்ட் செகண்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 15 ட்விஸ்ட் 15 நிமிஷத்துல கொடுத்தா எப்படிப்பா? நான் இது அது ஐயோ ஐயோ என்னாச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் ட்விஸ்டா இருக்குது. அதுதான் எனக்கு இதா இருந்துச்சு. மத்தபடி எனக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து அவருடைய இன்ட்யூஷன் ஹெவியா இருக்குன்னு சொன்னல, அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி அவருக்கு இன்ட்யூஷனும் ஹெவியா இருக்கு, அவர் அலர்ட்டாவும் ஹெவியா இருக்காருங்கிறத காமிச்சாங்க. அந்த 2 பேர் மாஸ்க் போட்ட மாதிரி அவங்க பொண்ணு அட்டாக் பண்ண வர மாதிரி அவருக்கு தோணுச்சுல. கரெக்டா 2 பேர் 2 கைங்கிற மாதிரி மாஸ்க் தான் அட்டாக் பண்றாங்கிறதும் அவருக்கு நல்லா சென்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் இது தோட்டத்துல அந்த லைன் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறாரு, ஓகே. பட் அதுக்கப்புறம் ஆள் விட்டு தான் தோட்டத்துக்கு ஆள் அனுப்புனாரே தவிர, அது வந்து அந்த அந்த ராட் வச்சு அவர் என்ன பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியல. சென்சார் செட் பண்ணா இருப்பாங்க யாராச்சும் இருக்கலாம். ஏன்னா அங்க வந்து ஏதோ பழத்தொடி போயிட்டு இருக்கானுங்க, அதை வச்சு அவர் ஏதோ சென்சார். எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு, நம்ம வாசல் எல்லாம் தாண்டினா சென்சார் வர மாதிரி வச்சிருப்போம்ல. ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்னேன், அது அவர் ட்ரிகர் பண்றாங்க யாரோ, சும்மா அங்க தோண்டி வச்சா அவர் போய் தோண்டுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அப்பவே ஒரு தோன்றப்பே தெரியும். நான் கூட சொன்னேன், யாரோ வீடியோ எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். எனக்கு என்னன்னா, இப்ப அங்க வந்து டார்ச் வந்ததுன்றாங்க, ஜீப் வந்ததுன்றாங்க. அவர் அலர்ட் ஆனால ஒரே அவங்க 2 பேர்த்த எப்படின்னு பிடிக்கிறதுல அவர் ஃபர்ஸ்ட் கியூரியஸ் ஆரம்பிக்கல. மறுபடியும் சிச்சுவேஷன் காம்ப்ளிகேட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் இருக்கு, இவங்க 3 பேர் பண்ற அல்ட்ராசிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் வந்து பியூர் லக்குன்றாங்களா? அவரோட இன்ட்யூஷனும் அவரோட அலர்ட் லெவலும் தான் மெயினா ஹெல்ப் பண்ணுது. அவருக்கு ஏதோ ஒரு கார்ல போன் டேப் பண்ண முடியாது, இந்த பக்கம் எனக்கு நான் வந்து அனிமன் போனேன் இந்த பக்கம் எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைமையில அவரு எல்லா டைமும் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பெஸ்ட் தான் நான் சூஸ் பண்ண முடியும், பெஸ்டான சொல்யூஷன் தான் கொடுக்க முடியும்னா யாராலையுமே முடியாது. பட் ஒரு டைம்ல கடைசியில எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கு, அந்த 2 நிமிஷம் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன்னா டக்குன்னு அது மாறின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தாரு. அதுதான் எப்பயுமே நான் வந்துட்டு ப்ரிகாஷனா இருப்பாங்கிறது இல்லாம எனக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சா போதும், அந்த ஒரு சின்ன கேப்ல நான் மாத்திடுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பொண்ணை பார்க்கும்போது மாத்தினாரு பத்தி. அதுதான் இந்த படத்தோட மெயின் டைம். ப்ரோஆக்டிவ் பிளஸ் ரியாக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். அது கடைசியா மாத்தினாருல, அதுதான் மெயின். பொண்ணை போய் காப்பாத்த போன இடத்துல மாத்தினதுதான் அந்த படத்தோட மெயின் ட்விஸ்டிங்கிறது எனக்கு தோணுது. அங்க நீ மிஸ் பண்ணி வந்தனா மொத்தமா போயிருக்கும், அவங்க பிளான் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கும். அந்த இடத்துலதான் வந்து படத்தோட ஹுக். அதான் அவர் வந்துட்டு என்னதான் எமோஷனல் ஆனாலும் அவர் எமோஷனலா ரியாக்ட் பண்ணாம ரொம்ப தெளிவா அடுத்தடுத்த பிளான்ஸை வந்து அவர் மைண்ட்குள்ளேயே ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து படங்களை பார்த்து வளர்ந்தவர் ஜார்ஜ் குட்டி. அவர் வந்து கிரைம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சினாரியோவும் பார்த்துட்டாரு. அவர் பார்க்காத சினாரியோவே கிடையாது, அவருக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கு. அப்படி ஒரு சினாரியோ அவர் லைஃப்ல ஏதோ ஒரு சினாரியோ நடக்குதுன்னா சம்பவம் அது ஒரு படத்து கூட கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் இது பண்ணி அது லிங்க் பண்ணிடுறாப்ல தலைமை. அதனால அவர் வந்து கொஞ்சம் பிரில்லியண்டா இருக்கு. ஏன்னா போலீஸுங்கிறத நம்ம ஓகே, அவர் எக்ஸாம் எழுதி போலீஸ் ஆகுறாங்க, ட்ரைனிங் போறாங்க. பட் அது அதை விட 10-100 மடங்கு அவர் பல விஷயங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவர். அதனாலதான் அவங்க அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறாங்க அவர். அவர் நார்மலா இருந்தானே, அவர் என்ன பண்ற அப்படின்னு உங்களை விட பல மடங்கு சிச்சுவேஷன்ஸ் அவர் பார்த்துட்டோ இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற படத்தை வச்சு அவர் அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஹாலிவுட்ல இருந்தோ அவர் பார்த்து நிறைய படத்துல இருந்து அந்த நாலேஜ் அவர் கெயின் பண்ணிக்கிட்டாரு. எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அவர் வந்து ஒரு மேப்பே போட்டு வச்சிருக்காரு மண்டல. அதனாலதான் அவரால் டக்குன்னு முடிவு எடுக்க முடியுது. இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் என்ன முடிவு எடுக்கணுங்கிறத அவர் உடனே எடுக்கிறாருன்னா எல்லாராலையும் முடியாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். நீ ஒரு முடிவு எடுக்கிற அப்படின்னா நீ ஆல்ரெடி அந்த சினாரியோ ஃபேஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஃபேஸ் பண்ணவங்க ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லியிருக்கணுங்கிறது தான் ஃபேக்ட். 2மே இல்லைங்கிறப்போ அப்படி வந்தா ஓகே, ஆமா இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான், என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா மாட்டிக்கிட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல இதை பண்ணுன்னு தான் நீ தப்பிச்சிருக்கலாங்க. அதைதான் படமா அவர் பார்த்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிருக்காங்கிறது தான் ஜார்ஜ் குட்டியோட ஒரிஜினல் கேரக்டர். அவரோட படம் வராம இருந்துச்சுனாவே இந்த பிரச்சனை வந்து அவரோட படம் வரனா இந்த கதையே வந்திருக்காரு. அது வந்து கீத் ஜோசப், அது வந்து ஜார்ஜ் குட்டி இல்ல, அது வந்து இவரோட ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் வந்துட்டு டைரக்டர் தான் வந்துட்டு லாலேட்டர் தான் வந்தது. நம்ம படம் வந்துட்டு வேர்ல்டு வைடா போகுதுப்பா, நம்ம படம் வந்துட்டு தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்றாங்கப்பா, தெலுங்கு ரிலீஸ் பண்றாங்கப்பா சொன்னது எல்லாமே இவரு தான். அது வந்து அவரு கதை. ப்ரொடியூசர் வந்து இவர் தான் அதுக்கு. ஆமா, இவரு ஆசீர்வாத் ஸ்ரீவாஸ் தான். இப்ப எப்படி விஜய் மேனனை வந்துட்டு
இவர் வந்துட்டு ஹீரோவா போட்டாரா, இவர் வந்துட்டு லாலேட்டன் ஹீரோவா போட்டுக்கிட்டாரு. So வந்துட்டு விஜய் மேனன் சொன்னீங்க எனக்கு தோணுது அவருக்கு இது படத்துல ஆக்சுவல் கேரக்டரா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நினைச்சேன். பட் சிம்பிளா யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. விஜய் மேனன் வந்து லாலேட்டன், அவர் தான் ஜார்ஜ் குட்டி. இவர் வந்து ஜீத் ஜோசப் போய் லாலேட்டன். அப்படி 3 பேர் ட்ரையாங்கிளா நீ மாத்திக்கிட்டுதான். ரைட் ரைட். அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து டைரக்டர் பாக்குற மாதிரி தான் இருந்தது. இந்த படத்தை இப்படி எடுக்க முடியுமா, இது பரவாயில்லையே, பயங்கரமா எடுத்திருக்காரு, 100 கோடி வசூல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்லாம். நல்ல டைரக்டர் சொல்றேன். பட் அவரு வந்து அவரே வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ல காமிச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்ல வரேன். ஆக்சுவலி இது 100 கோடி போச்சா படம்? இது எடுத்துருச்சு ஆக்சுவலி 100. ஆமா, எனக்கு ஏதோ நியூஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எனக்கு தமிழ்நாட்டுல நியூஸ் வந்துச்சுக்கா. அப்ப வந்து நான் ஏதாவது பாபநாசத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி திருஷ்யங்கிற படம் வந்து இத்தனை கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் நியூஸ் சேனல்ல தமிழ் நியூஸ் வந்துச்சு. அப்பதான் ஒரு ரொமான்டிக் சாங் லுங்கியில வந்து ஒரு கட்டில ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த சீன் அப்பதான் ஆக்சுவலி நான் மோகன்லால்லாம் பாக்குறேன். திருஷ்யம் மோகன்லால் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலி சம்பவம் எனக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கு. அது ஒண்ணு மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. மேபி 100 crore ஹிட் பண்ணிச்சான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நியூஸ் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் சம்திங் ஏதோ அச்சீவ் பண்ணிச்சு. அது கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு. திருஷ்யம் 2 வந்துட்டு ரீசெண்டா வந்தது தானே? திருஷ்யம் இல்ல, நான் திருஷ்யம் 1 சொல்றேன். தாடி இல்லாம லுங்கி கட்டிட்டு ஆக்சுவலா புலிமுருகனே 100 crore. புலிமுருகன் எப்போ வந்துச்சு? அது லேட்டஸ்ட் இல்ல. லேட்டஸ்ட் இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி இல்ல. திருஷ்யம்க்கு முன்னாடி புலிமுருகன். புலி வந்து புலி இல்ல, புலிமுருகன். அதான் புலிமுருகன். இது பாகுபலி கூட ஃபைட் பண்ணிச்சு மாம்ஸ் 2015-16 நினைக்கிறேன். அந்த படம் தான் 125 பண்ணாங்க. பாகுபலி இந்தியா முழுக்க ஹிட். ஆனா கேரளால புலிமுருகன் தான் ஹிட். அப்ப வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியா திருஷ்யம்? பாகுபலி பாகுபலிக்கே அடிச்ச ஒரே படம்னா அந்த டைம்ல இதுதான் புலிமுருகன் தான். கேரளால வந்து பாகுபலி ஓடல, புலிமுருகன் தான் ஓடிச்சு. அப்ப வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு 100னா பயங்கர இதுதான். இல்ல, எனக்கு அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்சதுதான். மேபி நான் இது டெலிவிஷன்ல இருக்கேன்னா எனக்கு தெரியல. சுலுடு கூட ஆயிருக்கலாம். ஓகே, எனிவேஸ் ஒரு நல்ல குட் மூவி. வி லவ்ட் இட். டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ். உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது படம் ரியாக்ட் பண்ணாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. மீண்டும் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், பை பாய். பாய் பாய்.